الرحمن الرحیم۔ سوابی میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا ایک احتجاج ہوا، پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارا قومی جرگہ منعقد ہونے جا رہا ہے، یا انہوں نے جو ہے صوبائی سطح پر جو جلسہ منعقد کرنا تھا یا ایک احتجاج منعقد کرنا تھا یا ایک قومی جرگہ کی شکل میں انہوں نے اس جرگوں کو کس طرح منعقد کیا اور کس طرح انہوں نے اپنا ایجنڈا سامنے رکھا کہ ہم اس جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے لیے ایک اسپیسیفک لائحہ عمل طے کریں گے اور اس کے تحت عمران خان کو باہر نکلوائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کی ڈیفرنٹ جو ہے رہنماؤں کا جو ہے وہ ملاقات ہوا۔ اس میں جو ہے لیمن گنڈاپور کا ایک پرومیننٹ کردار رہا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک پرومیننٹ کردار رہا کہ کس طرح انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہاں پر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے تفصیلی ملاقات کی، اور جو اسٹریٹجی عمران خان نے بتائی یا جو عمران خان کا ایک میتھڈ تھا کہ کس طرح وہ اس ایجنڈے کے تحت یا اس نظریے کے تحت یا اس سوچ کے تحت یا اس پلان کے تحت آپ نے اس ثوابی جلسے میں جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کروانی ہے یا ثوابی جلسے کو آپ نے لیڈ کرنا ہے، کس طرح آپ نے عوام کو موبلائز کرنا ہے، وہ تمام چیزیں ثوابی جلسہ جس طرح ہوا وہ چیزیں اس جلسے میں سامنے نہیں آئی۔ عمران خان کی جو واضح ہدایت تھی وہ اس جلسے میں سامنے نہیں آئی۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے اس چیز پر جو ہے پاؤں رکھا، اس چیز کو زمین بوس کیا۔ عمران خان کا جو ایک پلان، ایک اسٹریٹجی تھی، اس کو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کس طرح جو ہے ان کو زمین بوس کیا، کس طرح جو ہے انہیں دبایا گیا، کس طرح اپنے سوچ، اپنے اسٹریٹجی کو وہ سامنے لے کر آئے۔ جس طرح ان میں جو ہے مختلف ایسے رہنما تھے، مختلف ایسے پولیٹیکل فگر تھے انکلوڈنگ لیمن گنڈاپور، کی کس طرح انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان ہی ہمیں کال دے گا۔ اس پر جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طرح جو ہے ان کو مختلف سورسز کا جو ہم نے جو ہے وہ آپ کو ریفرنس دے گے۔ سمیع ابراہیم صاحب کا جس طرح انہوں نے اس اپنی ولاگ میں جو ہے کل ذکر کیا، آج بھی انہوں نے تفصیل سے اس چیز پر جو ہے اسپیسیفکلی اس چیز کو جو ہے اوپر بات کی کہ کس طرح عمران خان کی ہدایت پر عمل نہیں پیرا گیا، عمران خان کی جو حکمت عملی تھی کس طرح ان کو سیڈ لائن کیا گیا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر جو ہے ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ کس طرح ان کو ووٹ پڑا، کس طرح ان کو ووٹ پڑا کہ آپ عمران خان کو نکلوائیں گے، کس طرح ان کو ووٹ پڑا کہ آپ حقیقی آزادی کی تحریک کو آ کر لے کر جائیں گے، کس طرح ان کو ووٹ پڑا کہ وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گرائیں گے، کس طرح ان کو ووٹ پڑا اس نظریے کے تحت، اس سوچ کے تحت، اس فکر کے تحت کہ وہ اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ جو ہے وہ اسٹریٹجی سامنے لے کر نہیں آئی۔ پورا 1 سال گزر گیا، جو ہے تقریباً 2 سال بھی اب پورے ہونے جا رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان ابھی تک جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہے، اڈیالہ جیل کی قید و بند سہ رہا ہے۔ باوجود اس کے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ ایک ریاست جو جمہوری ریاست میں جو ہے احتجاج آپ کا ایک امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے، اس کے تحت آپ جو ہے اپنی جو ہے رضامندی جو ہے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو منوا سکتے ہیں۔ ایک احتجاج ہی ہے جس کے ذریعے جو ہے آپ لوگوں کو منوا سکتے ہیں، ایک احتجاج ہی کا ذریعہ ہے کہ آپ ریاست کے اہم جو ہے رول کو آپ گرا سکتے ہیں، ریاست کے اہم پلرز کو جو ہے آپ گرا سکتے ہیں، ریاست کے اہم کرداروں کو آپ گرا سکتے ہیں، ریاست کے جو ہے اہم بڑے بڑے جو برج ریاست جس پر کھڑی ہو آپ اس کو گرا کر اپنی رضامندی جو ہے آپ انویسٹ کرا سکتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ وہ یہ سب کرتے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان کی بتائی ہوئی اسٹریٹجیز پر بھی کام نہیں کر رہا۔ اب نہ تو چھوڑے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ابھی تک انہوں نے ایک احتجاج کی کال نہیں دے رکھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو قید میں پڑا ہے تقریباً 2 سال پورے ہونے والے ہیں، وہ ہمیں بتائے گا کہ جی آپ احتجاج کے لیے باہر آئے، جی آپ مجھے اڈیالہ جیل سے باہر نکالے، جی آپ جلدی جلدی جو ہے لوگوں کو موبلائز کریں کہ احتجاج کرو، میں جیل میں جو ہے وہ میں تنگ ہو چکا ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے اڈیالہ جیل، مجھے باہر نکالو، شاباش احتجاج شروع کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس چیز کا انتظار کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کر اسی چیز کے انتظار میں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہے کہ میرا دم گھٹ گیا ہے، جی مجھے اڈیالہ جیل سے باہر نکالے، آپ احتجاج شروع کریں اور ہمیں اڈیالہ جیل سے باہر نکالیں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा लीडरशिप इस तहत में या इस सोच में पड़ा हुआ है कि बानी पीटीआई हमें कॉल देगा कि जी मेरी तबीयत नासाज है, मेरा दम घुट रहा है अडयाला जेल में, आप मुझे बाहर निकालें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की यही सोच है और वो इसी सोच के तहत जो है वक्त गुजार रहा है। वो जो है मजीद स्ट्रेटजी सामने लेकर नहीं आ रही, वो समझते कि वो अडयाला जेल में वो कैदी पड़ा है, वो हमें कल देगा तभी जो है हम बाहर निकलेंगे। जिस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, किस तरह जो है हजारों की तादाद में ऐसे एमपीएस, ऐसे एमएनएस, ऐसे नुमाइंदगान थे, ऐसे उम्मीदवार, ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रोल ही नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनका जो है मैं समझूंगा एक 0% उसका किरदार था पार्टी को संभालने में, पार्टी को चलाने में। जिस तरह 9 मई के बाद कुछ ऐसे मैं समझूंगा रहनुमा थे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में से थे, जिनमें शरीफ सलमान खान एक प्रोमिनेंट किरदार था। किस तरह उन्होंने पार्टी को मोबिलाइज किया, पार्टी को जगाया। उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी रहनुमा इस वक्त मौजूद नहीं था कि वो किस तरह पार्टी को चलाए। सब रूपोश, जो रूपोश नहीं थे वो भी सामने नहीं आ रहे थे कि जी हमारी गिरफ्तारियां ना हो, जी आप सियासत भी हम करें, गिरफ्तारियां भी हमारी ना हो, हम जो है लोगों के लिए जो है लोगों की फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत भी हम, उसका नारा भी हम लगवाए और हमें जेल भी ना हो। हम जो है नारे भी लगवाते रहे, सियासत भी करते रहे, सीटों पर भी बैठे, एमएनए एमपीएस का सीट भी लेते रहे, वो मज़े भी हम लेकर आए। लेकिन जी हमें जो है कोई जो है के दो बंद में नहीं रह सकते, या जो है हमें कोई गिरफ्तार ना करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी सूझ में पड़ी हुई है। जिस तरह पे शरीफ सलमान खान ने उस पार्टी को जो है लीड किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो खौफ का बुत आहिस्ता आहिस्ता खत्म। फिर इलेक्शन आया, इलेक्शन में जीत गए, KPK में हुकूमत बनी, अलामीन गंडापुर CM बना, फिर सवाबी का जलसा, लाहौर का जलसा, किस तरह चीजें मोबिलाइज हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें सामने जो देखा वो था डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज किस तरफ गया। अलामीन गंडापुर चलो हम मान लेते कि वो चला गया KP हाउस। इमरान खान ने कहा था कि जी बस आप डी चौक पहुंच जाए, जी बस हम पहुंच गए, हमने वादा पूरा किया, बस बस अब मैं इस्लामाबाद KPK हाउस चला जाता हूं, बस मैं वहां पर रेस्ट करूंगा। इमरान खान ने जो कहा था हमने कर लिया। भाई उसने ये नहीं कहा था कि आप डी चौक जाए और वहां पर बस आप डी चौक के चौक तक आप वहां पर जो है वो अपनी हाजिरी देकर वापस आ जाए। उनका यह मकसद नहीं था, उसका मकसद था कि आप वहां पर बैठे रहे, आप वहां पर धरना करते रहे, आप वहां पर जो है अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाते। ये नहीं कि बस आप डी चौक पहुंच गए, जी बस हमने वापस जाना है। खान ने कहा था कि आप डी चौक पहुंच जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह किरदार अदा किया। लाखों की तादाद में लोग वहां पर डी चौक में मौजूद थे। चलो मान लिया अलामीन गंडापुर ने जो है बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत उस वक्त कहां पर थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उस वक्त कहां पर थी? कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी। अब जिस तरह सवाबी में एक जलसा हुआ, समी इब्राहिम का मैं जो है वो उनके अल्फाज में कोट करूंगा, उनका मैं एक एनालिसिस करूंगा, एक खुलासा आपके सामने रखूंगा। किस तरह उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि मुझे अहम ज़राए से, ऐसे ज़राए जो इस बात की तस्दीक भी आने वाले वक्त में करेंगे कि किस तरह इमरान खान ने जो स्ट्रेटजीज बताई कि आपने सवाबी जलसे में इस चीज़ के ऐलानात करना है, या किस तरह जो है आपने इस तहरीक को लीड करना है। समी इब्राहिम का कहना था कि इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर जो स्टैंड लिया वो बिल्कुल उसके बरक्स था। ये इसलिए किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम पाकिस्तानी किस तरह उनको मायूस करे कि वो दोबारा इस एहतजाज के लिए न खड़े हो जाए। वहाँ पर सवाबी जैसे में हमने देखा कि वहाँ पर ऐसे कारकुनान थे, बल्कि मेजोरिटी में ऐसे कारकुनान थे कि उन्होंने कहा कि ये आखिरी बार है कि हम इस लीडरशिप के साथ निकलेंगे, हम इसके बाद इनके साथ नहीं निकलेंगे। उनमें मायूसी थी, उनमें जो है एक गुस्सा था कि किस तरह लीडरशिप कंप्रोमाइज है या किस तरह जो है वो इस तहरीक को लेकर नहीं जा रही। तो इस पर जो है उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया और शहीद मायूस भी थे। अगर खुदा न ख्वास्ता ये तहरीक दोबारा नाकाम हुई तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल सख्त कशीदगियों में हो और बानी PTI हमेशा के लिए अडयाला जेल में मौजूद हो।